यूके यूरोप अंदर संगत टैलीविज़न देख रही समूह संगतां नूं दास दी यानी गुरिंदरपाल सिंह दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। छेवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बारे उन्हां दी वडियाई विच भाई गुरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों की वरतों की है। पिता पंजवें पातशाह जी की धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत उपरंत 11 साल की उम्र में साध संगत जीओ बाबा बुढ़ा साहब जी ने आप जी को गुरगद्दी जो है विराजमान किया और मीरी पीरी दियाँ 2 तलवारां दे नाल ताजपोशी की। अज साडे नाल सिख कौम की नामवर शख्सियत धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा शहीदगंज साहब जी के ग्रंथी सिंह ज्ञानी बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं। आओ इन्हां दे नाल इस पावन दिहाड़े संबंधी जानकारी साझी करिए। बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, मीरी पीरी दिवस जो है समूह गुरु नानक लेवा संगतां देश विदेश अंदर बहुत ही श्रद्धा और भावना के नाल मना रही हैं। मीरी और पीरी बारे जो शाब्दिक अर्थ इन्हां दे आपां अखरी अर्थ है, इन्हां बारे संगतां दे नाल आप जानकारी साझी करो जी। मीरी और पीरी अरबी और फारसी भाषावां का सुमेल है। मीरी अरबी भाषा का शब्द है जो अमीर तो बनया है। अमीर का भाव होंदा है बादशाह जां पातशाह। इस प्रकार जो मीरी शब्द है इसका भाव है बादशाहत जां पातशाही। जो पीरी शब्द है, पीरी शब्द फारसी भाषा तो निकलिया है जिहदा भाव है कि कोई धर्म की दुनिया में कोई अंदरों जुड़िया होवे, पुज्जिया होवे, उन्होंने पीर कहा जाता है। मीरी और पीरी धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह के नाल जुड़े हुए ने। आपां जदों भी किसी इतिहासक घटना का जिक्र करते हैं उस दे विच 3 चीज़ों का सानूं ध्यान रखना पैंदा है। पहली ये कि वो इतिहासक घटना उहदे पिछे उहदा मूल की, उहदा मुढ़ की है, वो इतिहासक घटना क्यों वापरी। दूसरा, वो इतिहासक घटना किवें वापरी। और तीसरा ये कि उस इतिहासक घटना का वापरन दे नाल अगे उहदे नतीजे, उहदे रिजल्ट की निकले। धन धन मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश सन 1595 के अंदर गुरु की वडाली विखे होया। और जदों महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश होया, सिख संगतां जिथे बहुत खुश होईयां, पर उत्थे महाराज गुरु अर्जन देव साहब महाराज सके भरा, सके भराता बाबा प्रिथी चंद जी, उन्होंने इस गल की बड़ी तकलीफ हुई। मैं बिल्कुल संखेप बेनती कराँगा। बाबा प्रिथी चंद ने बहुत यतन किया, बड़ी कोशिश की भी किसी भी तरीके दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने समाप्त किया जाए, शहीद खत्म कर दिता जाए। सब तो पहला उन्हें दाई फत्तो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਈ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੇ ਸਪੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਸੂਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं बेनती कर रहा कि ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ बोलिए मैं बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की कि बाबा बुढ़ा जी आप जी कृपा करो, इस बालक हरगोबिंद साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को सिक्ख्या दिओ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖਾਫਤ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਣ ਐਸ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 22 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੰਗਾਰੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੰਗਾਰੂ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੰਗਾਰੂ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਤੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਤੱਤੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹਤਬਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਗਏ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਸਜਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਜਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਢਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਔਰ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਛੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਫਤ 'ਚ ਗਾਏ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਜੀ, ਢੱਡ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਸ਼ਬ ਵਰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜੋ ਤੇਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅੱਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਸ ਭਾਈ ਮਲੀਨ ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਔਰ ਸਾਸ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਛਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ, ਸ਼ਬ ਵਰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਕੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਰ ਅਬਦੁਲ ਔਰ ਨੱਥ ਜਸ ਕਹੇ ਉਸ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹਨ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਲਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਲਕਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੂਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ
ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਕਬੋਲ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੰਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਪਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾਤੀ ਗਈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਵਾ। ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅਮੀਰ, ਔਰ ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੀਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀਰੀ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਆਈ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਛੱਡੀ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਰਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪੀਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਰੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਇਹ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਮੀਰੀ ਲਈ? ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੱਲਾ ਵੇਚ ਕਰ ਖੰਜਰ ਖਰੀਦ ਐ ਬੇਅਕਲ ਸੂਫੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਸੱਲਾ ਤੂੰ ਵਿਛਾਇਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮਸੱਲਾ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੱਲਾ ਵੇਚ ਕਰ ਖੰਜਰ ਖਰੀਦ ਐ ਬੇਅਕਲ ਸੂਫੀ ਕਿ ਟਕਰਾਨੇ ਕੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਡਾ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਕੰਡਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੀਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਿਡਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਦਾ ਇਸ ਜਗ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਰੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਬੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਆਉਂਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਭੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਭਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਈਏ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਬਚਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲੀਸਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੀਸਗੰਜ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਵੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਔਰ ਖੱਬੇ, ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਟਾਰ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਘੋਲੇ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੰਡਾ ਵਾ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ,
ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਪਤਿਤ ਪੁੰਨੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਹੀ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਏਲਚੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਤ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਬੀਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਰਤ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੁਕਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਏਲਚੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ।
ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਗਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਗਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜਰਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਜਰਾਨੇ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਗਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਚੀਨੀਏ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਔਰ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਚਤਾ ਔਰ ਸੁਚਤਾ ਜੋ ਸੋਹਲੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।